بلیٹن میں کہیں گے خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ مسلح افواج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک کے بہترین مفاد میں افواج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھیں۔ ISPR نے بیان جاری کر دیا، کہا غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دہ ہیں۔ توقع ہے سب قانون کی پاسداری کریں گے۔ اعلیٰ عسکری قیادت پر براہ راست اور مختلف حوالوں سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ بعض سیاسی قیادت مسلح افواج اور قیادت کے حوالے سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ مسلح افواج کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سختی سے منع ہے۔ مسلح افواج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک کے بہترین مفاد میں افواج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھیں۔ ISPR نے بیان جاری کر دیا، یہ بھی کہا کہ غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دہ ہیں۔ توقع ہے سب قانون کی پاسداری کریں گے۔ اعلیٰ عسکری قیادت پر براہ راست اور مختلف حوالوں سے باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ بعض سیاسی قیادت مسلح افواج اور قیادت کے حوالے سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ مسلح افواج کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سختی سے منع ہے۔ بالکل، یہ اہم خبر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں کہ ملک کے بہترین مفاد میں افواج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھیں۔ اب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے جو بات کی، جوش خطابت میں کی، وہ کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتی۔ لاہور میں سینئر صحافیوں اور اینکرز پرسن سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وہ یا نواز شریف کبھی کسی کی کردار کشی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے جو بات کی، جوش خطابت میں کی، وہ کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتی۔ لاہور میں سینئر صحافیوں اور اینکر پرسن سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وہ یا نواز شریف کبھی کسی کی کردار کشی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی بیگم نسرین جلیل کے ملک کی دوسری خاتون گورنر بننے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ گورنر سندھ کے لیے MKM کی تجویز کردہ 5 ناموں میں سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بیگم نسرین جلیل کو نامزد کر کے ثمری منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دی۔ شریف صاحبہ نے نہیں، اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جولائی میں میرے خلاف سازش ہو رہی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ جو ISI کے سربراہ ہیں وہ دسمبر گزار لیں۔ تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی سیاست کے اندر اداروں کو گھسیٹا ہے، نہ مسلم لیگ نون نے کبھی گھسیٹا۔ اداروں کے اندر وہ افراد جو سیاست کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو ضرور جو ہے ان کے وہ اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں ہمیں نہ گھسیٹا جائے اور نہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ یہ DG ISPR جو ہیں وہ بار بار اس کی وضاحت دے چکے ہیں۔ مجھے اور عمران خان کو 4 مہینے پہلے سے پتا تھا کہ باپ کا باپ کون ہے۔ شیخ رشید کا ایبٹ آباد میں PTI کے جلسے سے خطاب۔ سابق وزیر داخلہ نے افواج پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو فوراً الیکشن کرانا ہوں گے۔ حالات سے باخبر ہوں۔ نواز شریف اور شہباز شریف سن لو، تھوڑے دن کے بعد تمہاری قسمت میں بہت بڑی جیل ہوگی۔ کل ایک آدمی شانگلہ میں کہہ رہا تھا میں کپڑے بیچ دوں گا، تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا۔ ان بدبودار کپڑوں کو بلاول بھی نہیں خریدے گا۔ یہ وزیر اعظم بن گیا چور، ڈاکو، لٹیرا، ڈیزل اس ملک کا صدر بننا چاہتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، جن کو عمر قید ہے ان کو آپ وزیر بنا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی فوج کو اس ملک کی سلامتی کے ضامن سمجھتے ہیں۔ میں افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کروانا ہے۔ مجھے اور عمران خان کو 4 مہینے پہلے پتا تھا کہ باپ کا باپ کون ہے اور کس باپ نے اس کو اکٹھا کیا۔ میں حالات سے باخبر ہوں۔ نواز شریف، شہباز شریف، تمہاری قسمت میں بہت بڑی جیل لکھی ہے۔ تھوڑے دن غدار حکومت۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں کہ کپڑے بیچ کر آٹا دینے کا ڈرامہ بند کیا جائے۔ جتنا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا اس میں سے آدھا لے آؤ، ہم گندم سستی کر دیں گے۔ ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کے لیے امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے۔ جتنے مرضی کنٹینر کھڑے کرو، 20 لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں گے۔
खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ ये ड्रामे खत्म करो, तुम्हें लोग पहचान गए हैं। ये जो इसने आके कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए, शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। एक काम कर दो, जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। जितने मर्जी कंटेनर खड़े करते 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे, इंसानों का जुनून आने वाला है। एक आवाज होगी, हमें हकीकी आजादी चाहिए। जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। अंग्रेज जीते और जब अंग्रेज गया तो वो बंगाल हिंदुस्तान का सबसे गरीब सूबा बन गया। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी आमदन से बड़ी मुश्किल से फ़ौज की दिफाई ज़रूरियात जुज़वी तौर पर पूरे कर रहे हैं। गलत सियासत की वजह से मुल्क में बहुत से फलाही काम इल्तवा का शिकार रहे। शहबाज शरीफ लाहौर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। पैसा इस कौम का है, ये गरीब कौम का पैसा है। जो कौमी आमदन है उससे बड़ी मुश्किल से जो लोन्स हैं उनके सर्विस करते हैं, इंटरेस्ट बड़ी मुश्किल से अपनी अफवाज पाकिस्तान की दफा की जो खर्चात पार्टली पे करते हैं। उसके बाद फिर कर्ज ही कर्ज है कि हमने PKLI बनाया था, दिली ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान का जॉन हॉपकिंस बन जाए। सिर्फ पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल सर्द खाने में चला गया। अब बताइए कि इससे बड़ा जुल्म इस गरीब कौम के साथ क्या हो सकता है। 2008 में जलावतनी से वापस आया और खादम पंजाब बना तो 1122 परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का इनिशिएटिव था। वो इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि मैंने उसको पूरे पंजाब में फैलाया, बिकॉज इट वॉज नॉट परवेज़ इलाही, इट वॉज अबाउट पेशेंस इन दिस कंट्री। तो अगर आज भी हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और फोकस करें आवाम की बेहतरी और उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए, तो फिर ज़ाती जो इश्यूज़ हैं वो फिर दब जाएंगे, मगर इसके लिए बड़ा दिल करना होगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि एबटाबाद के ऑपरेशन के वक्त इमरान खान की हुकूमत होती तो अमरीकी पाक से ज़मीन पर ना उतरते। शर्म का मुकाम है कि अगले दिन जरदारी ने जाकर अमरीकियों को मुबारकबाद दी। याद है ना, एबटाबाद और हसारे की पाक धरती पे, पख्तूनख्वा की पाक धरती पे अमेरिकन बूट किसकी हुकूमत में उतरे? एबटाबाद ऑपरेशन किसके दौर में हुआ? अगर उस दौर में इमरान खान होता तो किसी की मजाल थी कि एबटाबाद में अमेरिकन हेलीकॉप्टर उतरते? ये शर्म का मकाम नहीं था। अगले दिन जरदारी साहब और गिलानी साहब ने मुबारकबाद दी, अमेरिकन को मुबारकबाद दी। ये शर्म से डूब मरने का मकाम था। एक बार फिर आपको बताएं कि मुसल्लह अफवाज को सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के बेहतरीन मफाद में अफवाज को सियासत से दूर रखें। ISPR ने बयान जारी कर दिया, कहा गैर मुसद्दिका इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे। आला अस्करी क़यादत पर बराह रास्त और मुख्तलिफ हवालों से बातें की जा रही हैं। बाज़ सियासी क़यादत मुसल्लह अफवाज और क़यादत के हवाले से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज को गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मारिया साहिबा, इस बार जो रद्द-ए-अमल दिया गया है ISPR की जानिब से, ये कहा गया है कि बराह रास्त और बाज़ हवालों से फौजी क़यादत पर गुफ्तगू की जा रही है, जो कि सख्ती से मना है और नुकसानदेह है। क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए, जो उन्होंने बात वाज़ेह करने की कोशिश की है वो यही है कि जब भी आप किसी अदारे को, बिलखसूस आपके कौमी सलामती किसी अदारे को मुतनाज़ा करते हैं अपने सियासी मफादात के लिए, तो उससे मुल्क को नुकसान होता है और आपके अदारे की साख को नुकसान होता है।
اور یہ کہنا کہ آپ صرف ان کی لیڈر پہ بات چیت کریں گے یا ان کی مختلف چیزوں کے اوپر بات کریں گے، وہ ظاہر ہے وہ آپ کی نہ صرف آئین کے خلاف بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ملک کے اندر جو انتشار کی فضا ہے اس کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اس وقت اگر جو بھی مسائل ہیں سیاسی طور کے اوپر ان کو حل کرنے کے مختلف فورمز ہیں اور ان کے طریقہ کار مختلف ہیں، اور اگر فوج کے لیے بھی اکاؤنٹیبلٹی چاہیے تو اس کا طریقہ کار بھی مختلف ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر یا اس قسم کی جو اس وقت میڈیا کے اوپر جو سیاست دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اس پہ یقینی طور کے اوپر آپ اپنے اداروں کو متنازع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو بریفنگ کی گئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، انہوں نے اس میں بھی کہا تھا کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آج پھر ایک بار سے یہی کہا گیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز بن جانا اور پھر پارٹیز براہ راست یا پھر کسی حوالے سے فوج کے حوالے سے گفتگو کریں، ان کو سیاست میں اس طرح سے گھسیٹے جس طرح سے وہ خود کہہ رہے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کس طرح سے فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے گا؟ پارٹیز کو کیا کرنا چاہیے اس پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ فوج کے اوپر اس قسم کی بات چیت کرتے ہیں یا کوئی بہت ساری الزامات لگاتے ہیں، سیاسی پارٹیز کو اس کا جواب دیتی رہتی ہیں ایک دوسرے کو، لیکن جب آپ فوج کو یا کسی بھی ادارے کو جو قومی سلامتی کے ساتھ منسلک اس قسم کی بات چیت کرتے ہیں اور آپ کے پاس واضح ثبوت نہیں یا آپ اس کے اوپر کوئی واضح جو ہے حکمت عملی اختیار نہیں کرتے، تو ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے ملک کے لیے، کیونکہ آپ کے ادارے جس طرح میں نے کہا کہ متنازع ہوتے ہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیز کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے اداروں کو متنازع کریں گے اور آپ قومی سلامتی کے تمام اداروں کو اپنی جنگ کے اندر گھسیٹیں گے تو پھر یہ مسائل ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں چاہے وہ پہلی والی حکومت کی جو سابقہ حکومت ہے۔ ماریہ صاحبہ، آپ نے اس پر تبصرہ کیا، نعیم خالد لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ایک بار پھر سے آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، لیکن تقریباً ہر سیاسی جلسے میں، ہر سیاسی تقریر میں براہ راست یا کسی نہ کسی حوالے سے فوج کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، الزام لگائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بنتے ہیں۔ بالآخر یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا؟ کب ختم ہوگا؟ جی، میرا خیال ہے کہ بہت افسوسناک بات ہے، اور جو فوج نے ڈیمانڈ کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ دیکھیں، جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے انہوں نے اپنا وزیرہ بنا لیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو ہر ایک نے خوب ہرزہ سرائی کی فوج کے خلاف۔ کسی نے کہا یہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، کسی نے کہا باجوہ صاحب آپ نے ہماری چلتی ہوئی چیز کو کر دیا۔ اب جو اور کوئی اپوزیشن میں گیا ہے تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ یہ کسی بھی طریقے سے نہ پاکستان کے حق میں ہے، مسلح افواج کے حق میں، نہ خود ان لوگوں کے حق میں ہے جو کہ یہ ساری گفتگو میں لے کر آتے ہیں، لپیٹتے ہیں۔ تو مسلح افواج کو کمزور کرنے کا مطلب ہے پاکستان کو کمزور کرنا۔ مسلح افواج کی قیادت کو باقی فوج سے الگ کرنے کی کوشش بھی ہے، بہت مضمون کوشش ہے، اور اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے انٹیگریٹی مسلح افواج کی افیکٹ ہوتی ہے، وہ کمزور ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے، اخلاقی طور پہ کمزور ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پھر پاکستان کے کمزور ہونے کا نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ ملک دشمن عناصر اٹھاتے ہیں۔ آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میں اس قسم کی بات ہوتی ہے، سب سے زیادہ انڈین میڈیا اس کو اچھالتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا انڈیکیٹر ہے نا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دشمن اس بات سے خوش ہو رہا ہے تو وہ بات اچھی تو نہیں ہو سکتی، وہ بات صاف ظاہر ہے کہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے اور سامنے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ اپنے سیاسی میدان میں جو مرضی کیجیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیے۔ اول تو میں یہ کہوں گا کہ سیاست میں بھی اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے، گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں اخلاقی اقدار سے انسان نہ گرے۔ بہرحال کچھ لوگ اس کو نہیں اس پر عمل کر سکتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو گفتگو کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے۔ ماریہ سلطان صاحبہ، نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کا شکریہ۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رہنما بیگم نسرین جلیل کے ملک کی دوسری خاتون گورنر بننے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ گورنر سندھ کے لیے ایم کیو ایم کے تجویز کردہ 5 ناموں میں سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بیگم نسرین جلیل کو نامزد کر کے سمری منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دی۔ گورنر سندھ کے لیے ایم کیو ایم کے 5 مجوزہ ناموں سے قرعہ نسرین جلیل کا نکل آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نام فائنل کر کے سمری منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دی۔
78 साल मंझी हुई सियासतदान बेगम नसरीन जलील लाहौर में 1944 में पैदा हुई। उनके वालिदैन का ताल्लुक मुत्तहदा हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश से था और क़याम पाकिस्तान के वक्त उनके वालिद जफर उल एहसन डिप्टी हाई कमिश्नर लाहौर तैनात थे। अंग्रेजी अदब में कराची यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया। कमर्शियल पायलट की लाइसेंस होल्डर भी हैं। सियासी कैरियर का आगाज 1988 में MQM में शामिल होकर किया। पहली मरतबा 1994 में सेनेटर मुंतखब हुई। ऐवान की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के सरबराही भी की। सियासी कैरियर में 2 मरतबा कैद और 1 मरतबा नजरबंदी भी बर्दाश्त की। 2002 में कराची के हल्का NA 250 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा लेकिन कामयाब ना हो सकी। 2005 में सिटी काउंसिल कराची के रुकन मुंतखब होकर डिप्टी मेयर बनी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नसरीन जलील को मुल्क की दूसरी खातून गवर्नर बनने का एजाज हासिल हो जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर बेगम राना लियाकत अली खान थीं, जो फरवरी 1973 से फरवरी 1976 तक गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज रहीं। नसरीन जलील की गवर्नर सिंध के लिए नामजदगी के मामले पर MQM और PTI आमने सामने आ गए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि दुख इस बात का है कि कराची में जो गन सिक्योरिटी इदारों ने साफ किया था वो वापस आ रहा है। फैसल सब्जवारी ने जवाबी ट्वीट किया, इसी गन की हिमायत के बायस ही इमरान खान वजीर आजम और आप वफाकी वजीर बन सके। ये रिपोर्ट देखिए। नसरीन जलील नई गवर्नर सिंध होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तजवीज़ दे दी। समरी ऐवान सदर अरसाल कर दी गई। नसरीन जलील की नामजदगी पर PTI रहनुमाओं ने एतराज़ उठा दिए। उनके नाम से एक लेटर सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है कि 2015 में उन्होंने भारत से भारतीय हाई कमिश्नर को वो लेटर लिखा है और भारत से उन्होंने मदद तलब की है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, दुख इस बात का है कराची में जो गन सिक्योरिटी इदारों ने साफ किया था वो वापस आ रहा है। फैसल सब्जवारी ने जवाबी ट्वीट किया, इसी गंद की हिमायत के बायस ही इमरान खान वजीर आजम बन सके और आप वफाकी वजीर, और मनसब पर रहते हुए और रहने के लिए हमें खान साहब की तरफ से नफीस कहा गया। इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन 2 से ज्यादा नहीं। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया कि मालूम होता है हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए या तो जमानत पर होना जरूरी है या फिर सिक्योरिटी इदारों पर हमले का माहिर होना। फैसल सब्जवारी ने लिखा, साबिक वजीर आजम और उनके साथियों को ये तमाम बातें हुकूमत से फारिग होने के बाद ही पता चली है ना। एक खत जो तमाम सफारत खानों के साथ साथ वजीर आजम, सदर, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को भी भेजा गया, क्या वो किसी को भारतीय एजेंट साबित करता है? इमरान इस्माइल ने जवाब दिया, हमको इल्म था कि आप लोग उन लोगों का साथ छोड़ गए थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया था। फैसल सब्जवारी ने लिखा कि सफारतकारों की फहरिस्त से भारतीय सफारतकार का नाम ना निकालना यकीनन दफ्तरी अमले की संगीन गलती थी, लेकिन ये खत 2015 में ही मंजर आम पर आ गया था और मंदरजात सबके सामने हैं। हुंजा में ग्लेशियर पे गलने से तबाही ही तबाही। हसनाबाद पुल बह गया, 20 से ज़ायद मकानात सैलाब की जद में आ गए। पावर हाउसेज और वाटर चैनल्स भी नहीं बचे। ग्लेशियर पिघलता गया, तबाही मचती गई। हुंजा में शशपर ग्लेशियर से पानी का इखराज तेज हुआ तो हसनाबाद पुल देखते ही देखते तहस नहस हो गया। पावर हाउसेस का नामो निशान मिट गया, पानी के 2 चैनल्स भी टूट गए। हसनाबाद गांव में 20 से ज़ायद मकानात भी सैलाब की जद में आ गए, जिसके बाद मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आप सब से मेरी अपील है, खुदारा आप सब हमारे लिए इमदाद करें, हमारे लिए कुछ रहने के लिए बंदोबस्त करे। सैलाबी सूरत हाल के बाद शाहरा पर आमदोरफ्त बंद कर दी गई। हैवी ट्रैफिक के लिए 1 हफ्ते में मुतबादिल इमरजेंसी पुल बनाया जाएगा। इस वक्त वहाँ से शायार ब्रिज मुर्तज़ाबाद से गणेश तक किसी किस्म की ट्रैफिक कोई मूवमेंट नहीं है। पेट्रोलियम का, स्याहों का, लोगों की मूवमेंट हो सकती है। इमरजेंसीज में हम उधर मूव करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया, तबाही की तफसीलात मालूम की। समा से गुफ्तगू में हुंजा की सूरत हाल बेहतर करार दी। सिचुएशन अब ये है कि वहाँ कंपैरेटिवली सूरत हाल बेहतर है। अब उसका अल्टरनेटिव रूट जो है वो अभी तक फाइनलाइज हो गया होगा कि जहाँ पे उन्होंने वो टेम्परेरी ब्रिज बनाना है, और उसके बाद फौरी तौर पर जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलली इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है इसके लिए भी एक्सपेडिशियसली काम किया जा सके।
چیف سیکریٹری گلگت بلتستان نے بھی علاقے کا دورہ کیا، ہنگامی بنیادوں پر بحالی اور متاثرین کی بھرپور امداد کی ہدایت کی۔ سندھ میں پانی کی مسلسل کمی سے صورتحال خطرناک ہو گئی، قحط سالی کا خدشہ پیدا ہو گیا، فصلوں کی کاشت کے لیے پانی کی فراہمی روک دی گئی۔ سندھ میں قحط سالی کا خدشہ، پانی کا بحران سنگین ہو گیا، فصلوں کی کاشت کے لیے پانی کی فراہمی روک دی گئی۔ ٹنڈو الہیار میں نہریں خشک، زمینیں بنجر ہونے لگی، پینے تک کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ تقریباً 2.5-3 مہینے سے ہماری شاخیں جو ہیں وہ بند ہیں، اور نصیر کینال میں بھی پانی جو ہے وہ کم مقدار میں آ رہا ہے، تو جو ہماری شاخوں کے اوپر پانی نہیں چڑھتا، اس کی وجہ سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ دریائے سندھ بھی ریت اڑانے لگی، پانی کی کمی سے ماہی گیر شدید پریشان ہیں۔ سکر گڈو اور کوٹری بیراج میں مجموعی طور پر 53% پانی کی کمی کا سامنا ہے، جو پچھلے سال 25% تھی۔ پانی کی کمی کے بعد کھیرتر کینال، دادو کینال اور رائس کینال بند کر دیے گئے۔ ماہرین کہتے ہیں بارشیں نہ ہوئیں تو فصلوں کو نقصان ہوگا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کا مل کر انتخابات لڑنے کا فیصلہ، اتحادی جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی، وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے۔ آئینی طور پر اگست 2023 تک مدت پوری کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی عاصم نصیر سے۔ عاصم، یہ تو انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے، اتحادی جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی۔ ہاں جی بالکل، انتہائی اہمیت کی حامل یہ ایک بیان ہے۔ ابھی اب سے کچھ دیر قبل بھی شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کی لاہور میں سینئر صحافیوں سے، کالم نگاروں سے ملاقات تھی، ابھی بھی ان کی ملاقات جاری ہے۔ اور اس ملاقات میں جب ان سے سوال جواب کا سیشن جاری تھا، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کب الیکشن ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ہے ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ جو اتحادی تمام پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی، تو ان کے ساتھ کوئی الیکشن میں اتحاد بھی ہوگا، تو انہوں نے بالکل کہا کہ اسے خارج امکان نہیں کہا جا سکتا، اور اس کے اوپر پی ڈی ایم کے اندر بالکل بات چیت بھی ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ ہم الیکشن کے اندر جو ہے پی ڈی ایم ایک مکمل اتحاد کے ساتھ الیکشن میں جائے۔ تاہم اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے، حتمی اعلان ہے، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی شہباز شریف نے جبکہ سینئر صحافیوں سے لاہور میں ملاقات اپنی کی، کیونکہ آج صبح سے ہی ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز، انٹرنیشنل میڈیم سے تعلق رکھنے والے پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، تمام مختلف کے جو سینئر صحافی ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ان سے جو سوال جواب تمام صحافیوں سے ملاقات بھی کی۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عاصم۔ عمران خان فراغوگی تحریک کے ذریعے اپنی کارکردگی سے عوام کی نظر نہیں ہٹا سکتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس بولی، آج ہر طرف ایک ہی سوال ہے کہ فراغوگی کون تھی جس نے دونوں ہاتھوں سے پنجاب کو لوٹا؟ کون تھی فراغوگی جو اربوں خربوں لے کر آج ملک سے فرار ہے؟ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کو اپنی چوری اور لوٹ مار کا جواب دینا پڑے گا۔ بھکاری تھا، بھکاری ہے تو وہ عمران خان ہے، جو پاکستان کی عوام کو چوری کر کے، لوٹ مار کر کے پاکستان کی عوام پر جو بوجھ ڈالا ہے، اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ فراغوگی تحریک کا جو آغاز کل میاں والی سے ہوا ہے، اس کے ذریعے تم اپنی کارکردگی سے نظر نہیں ہٹا سکتے۔ ہر طرف سوال ایک ہو رہا ہے کہ یہ فراغوگی کون ہے، کون تھی جس نے پنجاب کے صوبے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، جہاں تم نے ایک گونگا اور بہرا وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا تھا۔ یہ فراغوگی کون ہے جو اربوں خربوں کے پیسے لے کر آج فرار ہے؟ آگے بڑھتے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایسا عمرانی معاہدہ کرنا چاہیے جس کا مد نظر معیشت اور قانون کی حکمرانی ہو۔ لاہور میں سندس فاؤنڈیشن کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے، ملک کے مسائل پہاڑ جیسے ہیں، ذاتی نہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایسا عمرانی معاہدہ کرنا ہوگا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ جس کا واحد مطمئن نظر پاکستان کی معیشت کی بحالی ہو۔ اس ملک کے مسائل پہاڑ جیسے ہیں، پاکستان ایک
दोराहे पे खड़ा है और फैसला हमने करना है हिकमत के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ। बलोचिस्तान की जमातों को, खैबर पख्तूनख्वा की जमातों को, सिंध की जमातों को, सबको साथ बिठाएं। 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज भी यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पर अस्पतालों में लोग का इलाज उस तरह नहीं होता। आज कई रहे ऐसे जहाँ पर बच्चों के पास दूध नहीं। इस एहसास के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद अल्लाह ताला इस पाकिस्तान का भला हमारे हाथों से कर दे। कामयाब सियासतदान वो है जो अल्लाह और उसकी मखलूक की नज़र में अच्छा इंसान है। अब बात करते हैं अजीम हस्ती माँ की, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ हर तकलीफ और दुख बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। अनमोल रिश्ता, तपती धूप में साहिबा, बेलौस मोहब्बत, बच्चे हों या बड़े, सबको माँ की जरूरत है। दुनिया भर में आज माँओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सरबराह मुमलिकत की जिम्मेदारी हो या एक औरत की हैसियत से माँ के रुतबे पर फाइज होने की सरशारी, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने बतौर माँ अपनी जिम्मेदारी निभाई। यही वजह है कि 2009 में वर्ल्ड पॉपुलेशन फेडरेशन ने बेस्ट मदर अवार्ड इस बेहतरीन माँ के नाम किया, जिसे लोग शहीद जमहूरियत कहते हैं। कुलसूम नवाज, जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा किया, वो एक मंझी हुई सियासतदान तो थी ही, मगर उन्होंने खुद को एक बेहतरीन माँ के तौर पर भी मनवाया। जहाँ माँओं के आलमी दिन का तस्करा हो, वहाँ बिल्किस एधी को कैसे भूला जा सकता है। बिल्किस एधी हजारों लावारिस बच्चों की मम्मी, जिनके बगैर एधी का मिशन पूरा होना मुमकिन न था। बिल्किस एधी के यूं तो 5 बच्चे हैं, मगर उनकी हैसियत उन हजारों बच्चों की माँ की सी है जिन्हें उनके अपने छोड़ गए थे। माँ एक ऐसी ठंडी छांव है जिसकी ठंडक का एहसास जिंदगी के हर मोड़ पर होता है। इस अजीम हस्ती से मोहब्बत के लिए एक दिन तो क्या, सारी जिंदगी भी नाकाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माँओं के आलमी दिन पर ट्वीट लिखा, माँ एक जज्बा मोहब्बत का ज़ख़ीरा है, कुर्बानी और बेलौसी का मुजस्समा है। अल्फाज ममता की गहराई को नहीं पकड़ सकते। कोई कितनी ही उम्र का हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ की बाहें और मौजूदगी आपकी परेशानियों को कम कर सकती है। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे। कराची के एदी होम्स में वालिदैन से महरूम बच्चों ने बिल्किस एदी के बगैर अपना पहला मदर्स डे सेलिब्रेट किया। सुनहरी दिन याद करके बच्चों की आंखों में आंसू छलक पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी। मैं बहुत मिस करती हूँ। बिल्किस एदी को याद करती 19 साल लाइबा 3 साल की उम्र से कराची के एदी होम की मकीन है और अपनी ज़िंदगी का हासिल बिल्किस एदी की तरबियत को करार देती है। मैं मिस कर रही हूँ मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने मुझे इतना बड़ा किया, मुझे जवान किया, मुझे हर कुछ सिखाया, मुझे हर हुनर दिया, मुझे हर तमीज़ सिखाई, तहज़ीब सिखाई। मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। उन्होंने मुझसे शादी की बात की थी, बोला था मैं आपका रिश्ता अच्छा सा ढूंढूंगी, आपकी शादी करवाऊंगी। बिल्किस एदी के बगैर अपना पहला मदर डे मनाने वाले बच्चे मम्मी को याद करके उदास और गमज़दा। मम्मी को कार्ड्स बना के देते थे, गिफ्ट देते थे। मम्मी बहुत खुश होती थी, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। हमने जो मांगा है, जिस चीज़ की तलब किया, हमें वो सब कुछ मिला है। हमने इसको अपना घर समझा है। आज मम्मी ने अम्मा के साथ, छोटी मम्मी अम्मा के साथ खेलती पिलाती। अब्दुल सत्तार एदी के बाद बिल्किस एदी इन बेसहारा बच्चों का सहारा बनी थी और अब इन दोनों के बाद ये बेड़ा उनकी बहू सबा एदी ने उठा लिया है। मम्मी की कमी तो हमेशा सारी ज़िंदगी ही रहेगी, इसलिए कि माँ तो माँ ही होती, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं। मैं कितनी भी कोशिश करूँ मगर माँ नहीं बन सकूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मम्मी जैसा बन सकूँ। मदर डे के मौके पर सबा एदी ने इन बेसहारा बच्चों के साथ वक्त गुजार कर इनका गम हल्का किया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और माँओं का दिन नहीं होता है, सदी होती है। जिनकी माएँ दुनिया से चली गई, वो आज का दिन कैसे मना रहे हैं, उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। आज मैं 76 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मैं माँ के बारे में ऐसा महसूस होता है
कि आज भी मेरी अम्मी ठट्टा ठट्टा में मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मेरी वालदा होती तो मैं उनके पाँव धो धो के पीता, इतनी खिदमत करता कि क्या कहता हूँ। माँ के बगैर तो दुनिया कब्रिस्तान है, कुछ भी नहीं है माँ के बगैर। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं वो करती कि मदर डे एक दिन नहीं है, माँ का हर रोज़ है। जिनकी वालिदैन नहीं है वो बहुत रोते हैं अपने वालिदैन के लिए, और जिनकी है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ उनकी कदर करें, उनको अकेला नहीं छोड़ें, तना नहीं छोड़ें, चाहे वो बुढ़ापे में, जवानी में। रहीम यार खान में तलाक याफ्ता हौसलामंद खातून 5 कमसिन बेटियों की किफ़ालत के लिए सड़कों पर बिरयानी बेचने पर मजबूर है। आलमी दिन पर इस बाहिम्मत माँ से मिलवा रहे हैं इमरान आसिफ अपनी इस रिपोर्ट में। जन्नत जिसके कदमों तले आ गई वो है माँ। हालात जो भी हों बच्चों के लिए साइबान बनी रहती है। ऐसी ही एक माँ 35 साला आमना है जो मदर्स डे पर भी बिरयानी की रेडी लिए 5 बेटियों की रोजी रोटी का इंतजाम कर रही है। रहीम यार नूरे वाली की रिहायशी आमना की 15 साल पहले शादी हुई थी। 5 बेटियों की पैदाइश के बाद शौहर ने तलाक दे दी। पहली बेटी पैदा हुई तो थोड़ा बस ऐसे ही थोड़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो दूसरी बेटी पर फिर ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा शुरू, मार कुटाई ज़्यादा ही शुरू हो गई थी। 5वीं बेटी पैदा हुई तो बिल्कुल ही उसने तलाक ही दे दी। लड़ाई झगड़ा इतना हुआ जो मेरी बेटियों को नहीं रखा उसने। माँ की मुशक्कत देखकर 7 साला बेटी फिजा से भी ना रहा गया और वो भी मैदान अमल में उतरी। रोज माँ का हाथ बटाती है, साइकिल पर आती जाती है। जब मम्मा को हम हेल्प भी कराते हैं, मम्मा मुझे पढ़ा भी रही है, कुरान मजीद पढ़ा रही है। आमना के मुताबिक बिरयानी की रेडी से आमदन जरूर कम है, लेकिन यही अब घर चलाने का बड़ा जरिया है। आमना और इन जैसी माओं को अगर सहारा दिया जाए तो मुस्तकबिल के मेहमानों की हिफाजत की जा सकती है। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से एहतियात करें। अवाम हो जाएं खबरदार, महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। आज से मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 7 से 9 दर्जे बढ़ेगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में 6 से 8 सेंटीग्रेड इजाफा हो सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक हीट वेव 16 मई तक जारी रहेगी। कराची में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। हीट वेव और ये रहेगी 16 तारीख तक, एटलीस्ट 16 मई तक, 15 या 16 मई तक प्रिवेल करेगी। कराची का टेम्परेचर भी बढ़कर 40 को छू सकता है 12 तारीख के बाद। 12, 13, 14 3 दिन जो हैं वो गर्म तरीन दिन होंगे। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो इस दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करें। ज्यादातर वक्त ठंडी जगहों पर गुजारें। शहरी बाहर निकलते वक्त सर को ढांप कर रखें और हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें, जबकि पानी के इस्तेमाल को बढ़ाएं। लेकिन ईद सीजन के आखिरी संडे को फंडे मनाने के लिए कराची के शहरी वाटर पार्क पहुंचे हैं, जहां गर्मी के मौसम में बच्चों और बड़ों ने वाटर स्लाइड्स और स्विमिंग का किस तरह लुत्फ उठाया, ये बताएंगे सलमान अहमद। कराची में तफरीही मकामात की कमी है, जिसे शहर से बाहर हाईवे पर वाक़े ये वाटर पार्क्स पूरी कर रहे हैं। वाटर पार्क्स में आने वाले बच्चों और बड़ों ने ईद सीजन का आखिरी संडे खूब हल्ला गुल्ला करके गुजारा। भारत में आके बड़ा एंजॉयमेंट हो रहा है और ईद की इतनी बड़ी छुट्टियां मिली हैं इस दफ़ा, और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। हमने मम्मी पापा के साथ हमने स्विमिंग की, हमने स्लाइडें की, अपने फ्रेंड्स को बुलाया, अपने दोस्तों के साथ मज़े किए और हम लोग ने खेला। ख़वातीन भी गर्मी के मौसम में छुट्टी का लुत्फ उठाने के लिए ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाने पहुंची हुई थी। पानी ज़्यादा होना चाहिए पूल में, बड़ों के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ना, ये हमारे हाइट के हिसाब से थोड़ा कम पानी है, थोड़ा पानी बस ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है। समझ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। वाटर पार्क में मौजूद स्लाइड्स,
स्विमिंग पूल्स और वाटर गेम्स ने शहरियों की छुट्टी का मजा दोबाला कर दिया। शहरियों ने वाटर पार्क में भरपूर एंजॉय किया और अपनी पिकनिक को यादगार भी बनाया। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा है कि हम किसी एंटी अमरीका के हक में नहीं, अमरीका एक सुपर पावर है, उसके साथ बराबरी और मसावात के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने होंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, अपडेट कीजिए, मज़ीद क्या कहना था प्राइम मिनिस्टर का? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कोर्ट रिपोर्टर्स और बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात के दौरान ये कहा है कि हम किसी एंटी अमेरिका के हक में नहीं हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये भी कहा गया कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके साथ बराबरी और मसाफात के साथ ताल्लुकात जो है वो इस्तेवार करना चाहते हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि इमरान खान जो भी कह रहा है उसके बयान से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि नवंबर की जो तब्दीली हैं वो कबल वक्त है, उस पर बात करना, जैसे ही जब नवंबर का वक्त आएगा उस वक्त जो है वो देखा जाएगा कि क्या होता है। अभी फिलहाल जो है वो आम आदमी को रिलीफ देना सबसे पहली मेरी तरजीह है, तो लिहाजा मेरी हुकूमत को भी 3 हफ्ते हुए हैं और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो है वो मैं तमाम तर कोशिशें कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अरशद अली। अब आपको ये बताएं कि सक्खर के इलाके रोहड़ी के करीब गांव टंडू बराहों में आतिशज़दगी से 14 कच्चे घर जल गए। आग में झुलसकर भैंस और बकरियों समेत 9 मवेशी भी हलाक हो गए हैं। मुतासरीन का ये बताना है कि घरों में रखा हुआ सारा कीमती सामान जल गया। चूल्हे से चिंगारी भड़कने से ये वाक़या पेश आया। आग से 14 कच्चे घर जलकर खाकस्तर हो गए, मवेशी भी हलाक हुए हैं। पुलिस का भी ये मौक़िफ़ सामने आया है। रोहड़ी के करीब गांव टंडू बराहों में आग लगने का ये वाक़या पेश आया है। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।